دنیا ہزار رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سمرو سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، آج 14 اگست بدھ کا دن اور سال ہے 2024 اور میں اس وقت ایک ایسی یونیک جگہ پر کھڑا ہوں، ایک ایسی پوائنٹ پر کھڑا ہوں جہاں آنے کو سالوں سے ترس رہا ہوں۔ آج میں اڈیرو لال کی دربار مزار کہہ لیں اس کے احاطے میں کھڑا ہوں۔ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک قلعہ نما عمارت۔ تو دوستو، آج ہم اڈیرو لال کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے صبح جو اسٹیشن پر ولاگ بنایا تھا اس میں آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک الگ سے ولاگ دوں گا جس میں اڈیرو لال کی زندگی کے متعلق حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں اسی بات کو پورا کرنے کے لیے اڈیرو لال دربار پر پہنچ گیا ہوں۔ تو ابھی چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اڈیرو لال۔ دوستو، اس وقت میں مین گیٹ پر کھڑا ہوں۔ یہ انٹری پوائنٹ ہے اڈیرو لال دربار پر۔ بیسیکلی یہ بیک سائیڈ ہے۔ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنبد جو ہے وہ مین انٹرنس کے اوپر بنا ہوا ہے، مگر یہ کافی سالوں سے کسی مصلحت کے بنا پر اس کو بند کیا ہوا ہے دروازے کو۔ اب یہ دروازہ ہے جس سے جو بیک سائیڈ کہلاتا ہے، مگر اس کے ذریعے سے انٹری ہوتی ہے۔ میرے بائیں جانب آپ کو ایک امیزنگ چیز دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جناب دان کی پیٹی، جس میں لوگ پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ 1912 میں اس کو بنایا گیا تھا اور ماشاءاللہ آج بھی یہ کارگر ہے اور لوگ آ کر اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ غلہ ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، ایکسپلور کرتے ہیں۔ دوستو، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت ہی یونیک اور امیزنگ چیز پر نظر پڑ گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا درشن کراتا ہوں۔ یہ ایک ٹائل لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے درگاہ بھنڈارے میں ٹائلز جو کم سیٹ لیمومل سیٹ وادھومل پتھورے وارے کرایو، تاریخ 16 اکتوبر 1971۔ یعنی اس درگاہ اور بھنڈارے کا جو کام ہے وہ دو بھائیوں سیٹھ لیمومل اور سیٹھ وادھومل نے 1971 میں کروایا۔ مگر سوچنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو ٹائل ہے، یہ ٹائل اس ٹائل کو تو دیوار پر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ٹائل زمین پر کیوں ہے؟ تو اس کا مفہوم اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ صرف اتنا سا ہے کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب زائرین یہاں پر آئیں تو وہ اپنے پاؤں تلے ہمارے نام کے اوپر رونتے چلے جائیں، ہمارے نام کے اوپر پاؤں رکھے تاکہ ہمارے اندر احساس تفاخر پیدا نہ ہو سکے۔ یہ دروازے کے ساتھ ہی دائیں جانب مسجد شریف ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مغلوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اب اس مسجد کا رینوویشن کا کام کیا گیا ہے۔ آگے چل کے آپ کو ایک پلیٹ دکھاتے ہیں جس پہ سندھی میں لکھا ہوا ہے مغلن جے دور حکومت جی پرانی تاریخی مسجد، حضرت شیخ محمد طاہر المعروف اڈیرو لال۔ تو یہ ہے مسجد۔ تھوڑا سا اندر کی طرف چلتے ہیں۔ بجلی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اندر کا ویو کلیئر نہ آئے۔ یہ پرانا اسٹرکچر بنا ہوا ہے مگر اس پر یہ رینوویشن کا کام کیا گیا ہے۔
सारा शीशे का काम है। ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन नीचे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। तकरीबन 50 से 60 जो है वो नमाजी एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 सफ़े हैं अंदर, 2 सफ़ों का एहतमाम है अंदर की जानिब, तो चलते हैं बाहर। तो ये है वो मुग़लों के दौर की बनी हुई मस्जिद, और इस मस्जिद के साथ ही अब हम परली तरफ घूम के चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि दरमियान में उडेरो लाल यानी बुज़ुर्ग मियाँ ताहिर की मज़ार है, और उसके बाद आगे मंदिर। तो यूँ एक ही जगह पर मस्जिद भी है और मंदिर भी है। जैसे ही मस्जिद से निकलते हैं तो आगे यह सेटअप है। ये सारे मुसाफिर खाने थे और एक तरह से किला बनाया गया था। सारा स्ट्रक्चर किला नुमा है। तो दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हाज़री देते हैं। इसको ओम कहते हैं, और हाज़री का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको एक पत्थर की मदद से बजाया जाता है। तो ये एक तरह से एक इत्तला होती है कि जी हम आपके दरबार पर आ गए हैं। अंदर की तरफ चलते हैं। ये पहला रास्ता है। इस रास्ते पर 2 तरह के जो है वो घंटियाँ लगी हुई हैं, बेल्स लगी हुई हैं, मगर इस रास्ते पर ज़्यादातर औरतों का आना जाना होता है, जबकि मर्द हजरात के लिए ये दूसरा दरवाज़ा है, जहाँ पर ये 3 तरह के बेल्स लगे हुए हैं। ये फकीर बैठे हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। जैसे ही अंदर की तरफ हम आते हैं, मज़ार की तरफ हम आते हैं, तो सबसे पहले दाएं हाथ पर ये नौबत रखी हुई है, जहाँ पर 2 वक्त, सुबह के वक्त और शाम के वक्त मगरिब के टाइम के करीब धमाल डाली जाती है और इस नौबत को बजाया जाता है। और इसके साथ ही ये पीलू का दरख्त है। ये देखिए कितना माशाल्लाह घना और हरा भरा दरख्त। इसके लिए रिवायत है कि ये साईं मोहम्मद ताहिर अल-मारूफ उडेरो लाल की मुस्वाक है। एक दफ़ा उन्होंने मुस्वाक करके उसको ज़मीन के अंदर दबाया तो ये पीलू का दरख्त उगाया। आप कहते हैं कि वो सदियों पुराना यही दरख्त है जो अब तक हरा भरा है चला आ रहा है। और इसमें काफ़ी ज़ायरीन आते हैं अपनी मुरादें लेकर, और काफ़ी ज़ायरीन तो जो बच्चे पैदा होते हैं, जो उनका जो पहले बाल होते हैं वो साफ़ करवाते हैं, जिसको सिंधी में झंड कहते हैं, वो भी यहाँ पर करते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे उडेरो लाल की बैठक, माशाल्लाह स्ट्रक्चर देखिए, 1000 साल से भी पुराना स्ट्रक्चर है ये। कहते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ बुज़ुर्ग आते थे और उडेरो लाल से इसी जगह पर बैठकर उनकी कचहरियाँ होती थी, बातचीत होती थी, और ख़ुद भी उडेरो लाल यहाँ पर अक्सर मुराक़बे वगैरह में बैठा करते थे। सामने ये तस्वीर है उडेरो लाल की,
واضح رہے کہ یہ تصویر خیالی ہے۔ دوسری تصویر یہ اس طرف بھی ہے۔ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ اڈیرو لال مچھلی کے اوپر کھڑے ہیں، تو ان کو مچھلی والا پیر بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر ہندو مت میں اس کو جل دیوتا بھی مانتے ہیں۔ تو دوستوں نیچے یہ ایک باکس بنا ہوا ہے، اس باکس کے اندر ایک چپل رکھی ہوئی ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس کو مقامی زبان میں کھڑتل کہتے ہیں۔ تو روایت ہے کہ یہ چپل بزرگ اڈیرو لال پہنا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اسٹرکچر اڈیرو لال کی بیٹھک کا۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تربت اڈیرو لال المعروف طاہر۔ دوستوں آگے چلنے سے پہلے میرے پاؤں رک گئے ہیں کیونکہ میں نے ایک امیزنگ اسٹرکچر دیکھا ہے۔ یہ وہی مغلیہ دور کا اسٹرکچر، لکڑی کا آرٹ، جو اب بھی ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے۔ یہ ہے مرکزی دروازہ اندر مزار کی طرف، دائیں جانب مزار ہے جبکہ بائیں جانب مندر واقع ہے۔ یہ اسٹرکچر بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، بہت ہی پرانا، صدیوں سا۔ باقی اس کے ساتھ یہ کچھ شیشوں کی آمیزش کی گئی ہے، ٹائلز ماربل لگائے گئے ہیں، اور مختلف دیدہ زیب ڈیزائنز وغیرہ سے دروازے کو مزین کیا گیا ہے۔ یہ کچھ ہسٹوریکل تختیاں ہیں جو اب تک محفوظ ہیں، جس پر 1885 کی ڈیٹ سال لگا ہوا ہے۔ اور دوسری جو یہ سلیب ہے اس پر 1946 کچھ سندھی میں لکھا ہوا ہے اور کچھ ہندی زبان میں۔ اوپر یا اللہ یا محمد اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے جناب شیخ طاہر المعروف اڈیرو لال۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا اسٹرکچر ہے ماشاءاللہ۔ آپ محراب کی گولائی دیکھ لیجئے، مگر بعد میں یہ رینوویشن کا کام، یہ جو شیشے کی آرٹ ہے، یہ کافی سالوں کے بعد وقت بہ وقت ہوتی رہتی ہے۔ مزار کے اندر ہر طرف یہ دیے رکھنے کے لیے یہ سلیب بنائے گئے ہیں جو کہ پرانے دور کے پتھر کے لگ رہے ہیں، اپنی ساکھ سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پرانے پتھر ہیں۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہ، واہ واہ زبردست۔ یہ ہر طرف ہر کونے میں یہ کام آپ کو ملے گا۔ یہ کچھ ٹوٹ گیا ہے مگر پھر بھی دوستو اسی تربت، اسی مزار کو جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سمادھی مانتے ہیں اور یہاں آ کر اپنے مذہب کے حساب سے اپنی وہ عبادات کی سر انجامی کرتے ہیں، مگر اس پورے عمل میں باہمی احترام
اور محبت کا جذبہ ہمیشہ کار فرما رہتا ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں بھائیوں کی طرح یہاں پر آتے ہیں۔ دوستو، اڈیرو لال کو جل کا پیر بھی کہتے ہیں، خواجہ خضر بھی کہتے ہیں، جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ آج تک جو ہندو کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں گئے ہیں، آج بھی ان کے پاس اپنے آپ کو یکجا کرنے کے لیے ایک سلوگن کے طور پر وہ جھولے لال بیڑا پار یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کو امر لال بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے مشہور ہے کہ ان کی یہ کرامات بھی ہیں کہ یہ مچھلی کے اوپر سواری کرتے تھے اور دریا پر چلتے تھے، تو اس کو جل اوتار بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ حال ہے، جو بھی زائرین مسافر یہاں پر آتے ہیں تو آرام کرتے ہیں۔ ابھی بجلی نہیں ہے اس لیے، مگر پھر بھی ماشاءاللہ وینٹیلیشن کا انتظام ہے کہ روشنی بھی ہے اور تھوڑی بہت ٹھنڈک کا احساس بھی، ہوا بھی ہے۔ اور یہ سامنے بالکل یہ جو دروازہ ہے یہ مندر ہے، مگر اس پر تالا لگا ہوا ہے۔ تو یہ مندر صبح اور شام کے وقت کھولا جاتا ہے، 2 وقتوں میں یہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف یہ مندر، بیچ میں شیخ طاہر المعروف اڈیرو لال، اور اس کے پرلی طرف مسجد شریف۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ باہر نکلتے ہی دیکھیے صدیوں پرانا دروازہ، اس کی آب و تاب ابھی تک ماند نہیں پڑی۔ تو آگے اس طرف 6 مزارات ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ان شیخ برادران کی ہیں جنہوں نے شیخ طاہر المعروف اڈیرو لال کو یہاں پر رہنے کے لیے اپنی زمین دی تھی۔ یہ 4 قبریں ہیں، سوری، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ شیخ ممن، دوسرے ہیں جی شیخ محمد عالم، شیخ یونس، شیخ سوہارو، یہ 4 بھائی تھے۔ اب دیکھیے، انہوں نے بزرگ کو زمین عطا کی، مگر اس کے صلے میں یہ جب تک قیامت تک یہ خود بھی زندہ ہو گئے۔ اور ان کا اعزاز دیکھیے کہ آج زائرین جو بھی یہاں پر عقیدت مند آتا ہے تو ان کی حاضری لازمی طور پر بھرتا ہے۔ میرے سامنے جھولے پر نظر پڑی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس میں آئے ہیں نصرپور سے۔ تو یہ وہ جھولا ہے جس کی نسبت سے انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو جب ان کی والدہ ان کو جھولے میں سلاتی تھی تو جھولا از خود جھولتا تھا۔ یہ ان کے بچپن کی ایک کرامت ہے۔ دوستو، درگاہ سے نکلتے ہی ایک اور اسٹرکچر، یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ بھی صدیوں پرانا اسٹرکچر ہے۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کی چھت ہے۔ یہ آپ چھت کے نقش و نگار دیکھ سکتے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی یہ بالکل اپنی اسی طاقت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ جگہ بھی بیٹھنے کے کام آتی ہے، اور اکثر اوقات زائرین آتے ہیں تو یہاں پر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ البتہ یہ چھت نئی ڈلی ہوئی ہے، یہ آج کے دور کی ہے، اور اس سے آگے بھی یہ اب اسٹرکچر تو دیکھیے کس کمال کا ہے، کلاسک
इनके गुंबद, इनकी ये गोलाई बग़ैर किसी पिलर के इनको खड़ा किया गया है, मगर ये ज़बू हाली का शिकार है। सामने भी आप देखें एक दरवाज़ा है, मगर ये भी बंद है, और ये खिदमतगुज़ार परिंदों के पानी के लिए आप देख सकते हैं ये पानी भर रहे हैं। ज़बरदस्त दोस्तों, आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ हमारे दोस्त जनाब गुल हसन लाखो साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज ये इनकी मेहरबानी है कि इस गर्मी में इनकी तबीयत भी नासाज रहती है, मगर हमारे साथ चले आए। तो आज इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये तारीख़ की नब्ज़ पर इनका हाथ रहता है, तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं शेख ताहिर अल मारूफ पुडेरो लाल, जिसको झूले लाल भी कहते हैं। तो जी गुल हसन साहब। दोस्तों साहब अस्सलाम वालेकुम। झूलेलाल। आज सारी दुनिया में झूलेलाल बेड़ा पार का नारा गूंज रहा है। बेसिकली इसके डेवोटीज, इसके पैरोकार सारी दुनिया में मौजूद हैं। ये आस्थान, ये दरबार जिस पे हम खड़े हैं, ये अमर उडेरो लाल शेख ताहिर के नाम से मशहूर है। मुसलमान उसको शेख ताहिर बोलते हैं और हिंदू इसको अमर उडेरो लाल राखो राखणहार, पानी जो देवता आई ख्वाजा खज़र इन हिसाब का बैठिन था। बेसिकली ये नसरपुर में पैदा हुए थे और इनका नाम अभीचंद है। नसरपुर उस वक्त कैपिटल सिटी था सिंध का। तो इसने उस वक्त तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया जब तक सिंधु दरिया का जल, पानी इसके मुंह में नहीं गया। तो इसलिए इसको जल देवता भी बोलते हैं, पानी जो पीर कहते हैं इसको। लेकिन इसकी जो है ना बुजुर्गी करामात बहुत बड़ी मशहूर है। ये जिस आस्थान पे ये किले नुमा एक जगह है जो मुगलों ने, शाहजहां साहब ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाई थी। ये तकरीबन 3 एकड़ में फैला हुआ एक किला है जिसके 4 दरवाजे हैं और बड़ा क्लासिक आर्ट है। मुग़ल आर्ट के साथ साथ इसमें जो लकड़ी का काम किया गया है या पत्थर का, और दूसरा उसमें सिंध का आर्किटेक्चर भी मौजूद है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हालांकि ये कल्चर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, लेकिन उसकी वो प्रिजर्वेशन जिस हिसाब से की जाए वो नहीं की गई। इस पे शीशे का काम हो गया है, ओरिजिनल चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। यहाँ एक बड़ी जो है इंटरफेथ डिसिप्लिन का एक बड़ा मिसाल है। मैं ये कहता हूँ उडेरो लाल इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमनिटी, symbol of common coexistence, symbol of peace and love. He is preaching the original message of mystic Sindh कि दुनिया से प्यार को फतह करो। प्यार, मोहब्बत, अमन, इंसानियत और मजहबी रवादारी का ये सबक देता है। और ये सबक जो सदियों से 1017 साल हो चुके हैं इस दरबार को, ये सदियों से सिंध यही पैगाम दे रही है। और आज भी दुनिया को इस प्यार, मोहब्बत, अमन, इंसानियत के पैगाम की ज़रूरत है जो इन आस्थानों पे, इन दरगाहों से जाती है। बुनियादी तौर पे ये किला नुमा जो है 4 दरवाजे हैं, लेकिन इसका ओला की तरफ वाला दरवाज़ा अभी काम है, बाकी चारों बंद है। और ये बिल्डिंग दोबारा रिपेयर हुई है लेकिन क्लासिक नज़र आती है। मैं विज़िटर्स को और दुनिया में अकीदतमंदों को बोलता हूँ कि आप आओ, विज़िट करो और देखो। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है और रूहानी जो है प्लेस भी है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट करता हूँ कि टूरिज़म के हवाले से एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये सिंध का। मैं कहता हूँ कि आप वर्ल्ड ओवर में इसके डिवोटीज़ जो हैं उसको फ्री एक्सेस दें, आने जाने की सहूलत दें, वीज़ा फ्री करें। मैं कहता हूँ कि आप करोड़ों डॉलर्स कमाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। ऐसे ये तो एक है, लेकिन हमारे सिंध में ऐसे ही प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारा पैदा करने वाली दरबारें हैं जिन पे आप फ्री एक्सेस देंगे तो करोड़ों डॉलर्स कमाएंगे आप टूरिज़म के हवाले से। तो ये है हमारी दरगाह की हम सलाम पेश करते हैं सब दोस्तों को, दुनिया में मौजूद सारे जो दोस्त हैं उनको कहते हैं झूलेलाल बेड़ो पार।
ये दरगाह के बिल्कुल सामने ये आप देख रहे हैं गेट माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और ऊपर मछली भी नुमाया नज़र आ रही होगी, स्टैचू मछली का। इसके अंदर ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पर। इसके अंदर ये मंदिर भी है और ये सामने ये बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। यहाँ पर एक कुआं भी है जिसके लिए कहते हैं कि इस कुएं की तामीर में भी उडेरो लाल ने हिस्सा लिया था और इसका पानी मीठा था, जबकि यहाँ अतराफ़ में पानी कड़वा उस वक्त होता था। तो ये आगे इनका ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर भंडारा भी उसको कहते हैं, मैस हाल, जहाँ पर तीनों वक्त की रोटी जो है वो ज़ायरीन या आने वाले साइलिन मुफ्त में उनको फराहम की जाती है। दोस्तों, ये इस दरबार के बैरूनी मनाज़र हैं। ये मुग़लों के दौर का बना हुआ एक किला है जो कि 3 एकड़ों में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री, हमारा आज का व्लॉग शेख ताहिर अल मारूफ उडेरो लाल के हवाले से। मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं, मैंने व्लॉग में भी दिखाया है कि ये किला नुमा इमारत है, ये मुग़लों का तर्ज़ तामीर है और एक तारीख़ी जगह है। तो हम हुकूमत सिंध से ये अपील करते हैं कि खुदा इस पर तवज्जो दीजिए और इसकी रेनोवेशन की तरफ आइए, क्योंकि ये हमारा कौमी असासा है और ये हेरिटेज के लिस्ट में भी शामिल है। तो ये आप पर ये फ़र्ज़ बनता है और हम अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप ये अमन और मोहब्बत भाईचारे का ये माहौल देखिए, ताकि हमारे अंदर भी वही जज्बात पैदा हों, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो। हम आज यही पैगाम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये सिलसिला आपको बहुत अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, नए सेटअप पर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।